महंगा पड़ा राज्यसभा क्रॉस वोटिंग कांग्रेस निलंबित हेले 3 विधायक सानखेमुंडी विधायक रमेश जेना मोहना विधायक दाशरथी गोबांग और बारवाटी कटक विधायिका सोफिया फिरदौस को निलंबित कला कांग्रेस। गतकाली राज्यसभा निर्वाचन में 3 जन करथिले क्रॉस वोटिंग। दलीय हुईप उल्लंघन कर दिलीप राय को भोट देते कमन कैंडिडेट दत्तेश्वर होतांक बदल में बीजेपी समर्थित प्रार्थी दिलीप राय को सेमाने भोट देते हुईप उल्लंघन अभियोग में 3 जन कार्यानुष्ठान ग्रहण कर दल। कांग्रेस कही निलंबित 3 विधायकों सभ्य पद रद्द कर बाचस्पति को अनुरोध करपटे विधानसभा 3 विधायकों सीट परिवर्तन करने को बाचस्पति को चिठी लिखिं कांग्रेस विधायक दल नेता रामचंद्र काड़ाम। से विरोध में दल बदल विरोधी आईन लागू कर काड़ाम चिठी उल्लेख कर भाव में महंगा पड़ी राज्यसभा क्रॉस वोटिंग। कांग्रेस निलंबित होती 3 विधायक अधिक आलोचना करने कटक ब्यूरो चीफ गौतम पंडा आम सहित जोड़ी होती मोहम्मद मुकिम उपस्थित रही सहित। गौतम प्रकृत में ये कांग्रेस जो एक्शन ता परवर्ती समय कौन रिएक्शन मिली सोफिया फिरदौस कर देखो तो दुर्गा आम सोफिया फिरदौस को विधायिका प्रतिक्रिया ना चेष्टा करूँ कि से आवेलेबल नहांती किंतु जदि कहुई सोफिया फिरदौस प्रथम थर विधायिका एवं पछरे मार्गदर्शक बापा बा राजनैतिक मुरबी कहुई जे कि मोहम्मद मुकिम कांग्रेस वरिष्ठ नेता सहित आम आलोचना करवा कारण देखो ये डिसीजन तो आमको लगुना कहीं भी विश्वास करने को प्रस्तुत नुहति जे सोफिया निजस्व व्यक्तिगत निष्पत्ति बोली तेणु ए मोहम्मद मुकिम केते भूमिका रही है निष्पत्ति पछरे ये सब आलोचना करवा मोहम्मद सर आपको स्वागत करुच्ची बहुत बड़ झटका देले कारण आपण तो दल में नथिले जो विधायिका थिले तांको मध्य ए प्रकार गोटे निष्पत्ति नबा दल विरोध में जीवा लगी आपणकर केते दूर भूमिका रही से निष्पत्ति रे देखंतु एथिरे भूमिका विधायक विधायिका मानकर अछि से माने जेते दल गोटे एपरि एक निष्पत्ति निये जो दल रे माने अछंती एवं जो दल सहित मानकर हाडगंटी पड़िला से दल 25 वर्ष धरी कांग्रेस दल को तलितलांत करछि टर्चर करिछि विभिन्न समय विभिन्न प्रकार केस कचेरी छंदी समस्त को एवं सेपरी भाव में विजु जनता दल नवीन पट्टनायक तांको दल लोक मान से व्यवस्था रे बाहर रास्ता देखैछंती सेपरी एक अनप्रेडिक्टेबल दल सहित कांग्रेस रो जो संपर्क ताकू समस्ते नापसंद करथिले एवं ए विषय से आलोचना करने चाहिए दल आलोचना करनथिला तेणु मुझे देखी टीवी रे सोफिया एंगर जनाऊला जहाँ संगे आम लड़ुचु से लोक सहित आम किपर मिसिकी रही तेणु से तार प्रतिफलित है भोट रे भोट तो स्वाधीनता आज समस्त राइट्स देवाई निज भोट तेणु से भोट रे प्रतिफलित कले सर ये कथा उठुची जे सोफिया फिरदौस जमी कटक अन्य 2 विधायक जो मैंने चर्चा अच्छा क्रॉस वोटिंग करी जदियो से बीजेडी से क्रॉस वोटिंग कलापर सीधा सड़क बापा अपमान प्रतिशोध नेलु सोफिया क्षेत्र में बापा प्रतिशोध अपमान केते दूर निज निष्पत्ति केते दूर एवं राजनैतिक उद्देश्य रखी बापा निष्पत्ति केते दूर रही मु प्रतिशोध कथा कहबी नहीं राजनीतिक क्षेत्र में एपरी एक निष्पत्ति बहुत भावी चिंती नि जाए तेणु सबू मिसीगला पर निष्पत्ति नि जाए एक दलर प्रति नेग्लिजेंस दल ताकू अणदेखा करुला दल ता बापा को बाहर कर देथिला एवं कोउट ने कोडी दल तांको प्रति भयभीत थिला ये नेतृत्व प्रति तेणु यांको आगु को जीवा सुविधा सुजोग न दिया जाऊ तापे दल चाहूला ता सोफिया अनुभव कले विभिन्न समय रे दल प्राधान्य दौ नहीं तेणु तार एंगर थिला मन रे से प्रतिफलित करथिला जे मते निर्वाचन रे प्रचार करने डका जाऊ नहीं मते कटक रे क्या मिसेले मत कहला ना नारी मानकर प्रोग्राम होची मत डका जाऊ ना तमें कौट ना कौट तक अणदेखा होता भी मन में सी भावुला ये अणदेखा मो बापा को दल बहिष्कार कलापर कार्यक्रम करूँ सी प्रतिफलित होती निर्वाचन में सर ये तो गोटे कारण रहा अंपटे जब देखा दिलीप राय को भोट देते तेणु दिलीप राय तो जन पुरुखा नेता आपण सहित व्यक्तिगत संपर्क थी दिलीप राय आपको केमती भाव में जोगाजोग करते ना दिलीप राय आउ क्या जरिया जोगाजोग करते कि भाव संपूर्ण आपंकर माइंड सेट गला दिलीप राय जड़े स्वाधीन कैंडिडेट थे से निजे डिक्लेयर कले मु स्वाधीन भाव में ठिया होची किंतु दत्तेश्वर होता को डिक्लेयर कले नवीन पट्टनायक विजु जनता दल कमन कैंडिडेट हिसाब से आप दुजन प्रभेद देखु तो दिलीप राय जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हेले माने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को समर्थन देइछंती तेणु एथिरे आ किछि कथा नहीं बाकी दिलीप राय सहित आम संपर्क सब सी अलग जो राजनीति कथा उठे
ତେଣୁ ରାଜନୀତିର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଦଳ ପାଇଁ ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରି ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ସୋଫିଆଙ୍କୁ କାଳେ ଭକ୍ତ ଦାସ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯିବ ହଟେଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର ମେସେଜ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ନାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ମେସେଜ ଆସିନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ କାହାର ଦୟାର ପାତ୍ର ନୁହଁ। ତେଣୁ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ କ'ଣ ଏବଂ ମୋର କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ତା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କାହାର ଦୟାର ପାତ୍ର ନୁହଁ। ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ମୁଁ ଦଳକୁ ଲାଇନ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି। ଆଲୋଚନା ନକରି ଦଳ ମୋତେ ବହିଷ୍କୃତ କରିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ରାଜନୀତି କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ ତ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାହେଇଛି ବହିଷ୍କୃତ କରାହେଇଛି କଂଗ୍ରେସରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଖୋଲା ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ମଜବୁତ ହେଇ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ କରିବୁ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କଥା କହୁଛି ଆମେ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କାଲି ଭକ୍ତ ଦାସ ମଧ୍ୟ କ୍ଲେମ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସୋଫିଆ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି ହୁଏତ ତାଙ୍କ କନସେଣ୍ଟ ନେଇନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କଥା ହେଇଛି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ହେଇଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ନିର୍ବାଚନର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପରି ଗୋଟେ ଘଟିଗଲା ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କି ଯେ ସୋଫିଆଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆପଣ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଥିବ ସେ କଥା ହେଇଥିବ ନ ହେଇଥିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ଦଳ କଥା ହେଇଥିବ। ବାକି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ମୁଁ କହୁଛି କଂଗ୍ରେସର କ୍ୟାରିୟର ଜଳାଞ୍ଜଳିକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ସେ ତିନୋଟି ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗତ 2 3 ଥର ଏମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ। କଟକରେ ଆମେ 2 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହେଲୁ କଂଗ୍ରେସରୁ। ରମେଶ ଜେନା 3 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗମାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁଛି ଯେ କେହି ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର ଆଉ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେ ଦଳର ଫ୍ୟୁଚର ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ସେ ଦଳ ଭିତରେ ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର ଦେଖିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଦଳ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତା ବୋଧେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ଲେସିଂ ଇନ୍ ଡିସଗାଇଜ୍ ଯେ ତାକୁ ବାଟ ଖୋଲିଗଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ। ସାର୍ କଥା ହେଉଛି ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କର ସିଟ୍ ବଦଳାଇ ଦେବା ଲାଗି ଯେମିତି ବିଜେଡ଼ିରେ କରାଯାଇଥିଲା ସନା ମହାକୁଡ଼ ଏବଂ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଭଲ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ସିଟ୍ ତ ବଦଳି ଦେବା ଉଚିତ କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ବସିବେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ନିଜ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସ୍ପିକରଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ସେ ଆଇନ କାନୁନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବରସିପ୍ ପାଇଁ ସେ ପାଠ ଅଲଗା ଅଛି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ହୁଇପ୍ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ଦେବାର ହୁଇପ୍ ନଥାଏ। ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଥାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବିବେକକୁ ପଚାରି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ କଟକ ବାରବାଟୀ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଲୋକ ତାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସେ କାମ କରିବ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ବିନା ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ କାମ କରିବେ। ହଁ ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ଆଉ ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ବହିଷ୍କୃତ କରିବ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅଫିସିଆଲି ସେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ ସେ ଏଠି ସହଯୋଗୀ ମେମ୍ବର ହେଇ କାମ କରିବେ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିବେ ଅନେକ ପରିମାଣ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଦଳର ନାଁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାକି ସବୁ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଅନୁମତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି କାଲି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରେଜଲ୍ଟ ଯାହାକୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା କଂଗ୍ରେସରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ଦବଦବା ଥିବା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦଳରେ ବି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ତେଣୁ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ସମ୍ମୁଖର କଥା ଆସୁଛି। ଏ ତୃତୀୟ ସମ୍ମୁଖ ଭିତରେ କୋଉଠି ଫିଟ୍ ବସୁଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ରହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ସାମୁଖ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରଚାର ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କାଲି ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ତା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସମୟକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଆମେ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବି ରେଡ଼ି କରୁଛେ ତାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛେ।
ଏବଂ ସମଭାବନା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯୋଉ ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖାସ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ୍। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଦଳକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ, ତାହେଲେ କେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଦଳ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କିପରି ନୂଆ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସେଥିରେ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ବିଜେଡିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଯୁବ ବିଧାୟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବାର କିଛି ଯୋଜନା ରହିଛି କି? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ, ସେ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସମୟ ଆସିନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେମାନେ ଆସି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ସହିତ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆସିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆହୁରି ମଜବୁତ ଭାବରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ସେଠି ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କୁହନ୍ତୁ, ବା ଯୋଉମାନେ ଅଣଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଣଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେଣି ଯୋଉମାନେ ସମଭାବାପନ୍ନ କୁହାଯାଇପାରେ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପେଷିତ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇଛନ୍ତି? ଗୌତମ ବାବୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣ ନେଇଯିବେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ସମୟ କହିବ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାମ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ। ଆମେ ଆଗେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର କାମ ସାରୁଛୁ, ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲକୁ ଫ୍ଲୋରକୁ ଆଣିବୁ ଦଳକୁ, ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆଣିବୁ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଯେ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ଯେତେ ଯୁବ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଦଳର ହୁଅନ୍ତି ସମଭାବାପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନେଇ ନିଜର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରି ଯଦି ସୋଫିଆଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା ଯେ ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯଦିଓ କଲେ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଲାଗି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କଲେ ନା ନିଜସ୍ୱ ବିଚାରଧାରାରେ ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଦଳ ଯେଉଁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ତାର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ସମଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଦଳକୁ ଠିଆ କରିବେ। ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୌତମ ଯାହା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଳରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଦଳର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି ଏକଥା କହୁଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ତମାମ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି। 3 ବିଧାୟକ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାନଖେମୁଣ୍ଡିର ରମେଶ ଜେନା, ମୋହନାର ବିଧାୟକ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ଏବଂ ବାରବାଟୀ କଟକର ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ ଯେହେତୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏ ଆକ୍ସନ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ 3 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରିପାରିବେ, ଏ କଥା କହୁଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା।